독일은 일본과는 다르게 2차 대전 피해국인 폴란드 국민에게 또다시 잘못을 반성했습니다. 독일 개신교회의 과거사 반성도 계속되고 있습니다. 여러 나라들이 흔히 집시라고 알려진 로마니들의 통합에 어려움을 겪고 있는 가운데 루마니아에서 로마니들을 통합하는 해결책을 찾았습니다. 자세한 소식은 G&A 소식에서 전해드립니다. 2019 마닐라 국제선교대회가 열렸습니다. 필리핀의 다음 세대들을 세우는 대회로 진행된 현장을 찾아가 봤습니다. 인성교육에 초점을 맞추고 다양한 프로그램으로 다음 세대를 섬기는 캠프가 있습니다. 중고등학교 학생들을 위한 인성교육 캠프 썬플러스 현장을 취재했습니다. 한국교회 주요 교단들이 참여하고 있는 8개 교단 2단 대책위원장 협의회가 한국기독교총연합회 전광훈 대표회장을 2단 옹호자로 규정했습니다. 자세한 소식은 잠시 후에 전해드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 8월 9일 CTS 뉴스입니다. 일본 정부가 강제징용 배상 판결에 대한 보복으로 우리나라를 상대로 수출 규제와 화이트리스트 배제를 결정했는데요. 네, 암울했던 과거사를 반성하지 않은 일본과는 달리 독일은 지속해서 자신들의 잘못을 반성해왔습니다. 특히 나치 정권 시절 히틀러를 지지했던 독일 개신교회는 전쟁 이후 교회의 잘못을 고백하고 회개했습니다. 베를린에서 김영환 통신원이 전합니다. 2차 대전 중 독일 나치군에 의해 가장 큰 피해를 입은 국가는 폴란드입니다. 1944년 8월 폴란드 저항군이 독일 나치군에 맞선 바르샤바 봉기. 수많은 폴란드 저항군이 죽거나 다쳤고 민간인 사망자는 무려 20만 명이나 됐습니다. 그중 5만 명은 독일 나치군에 의해 학살당했습니다. 이 과정에서 50만 명이 넘는 피난민이 도시를 떠나면서 폴란드의 수도 바르샤바는 완전히 폐허가 되었습니다. 전쟁이 끝나고 독일은 지난 과거를 반성했습니다. 1970년 당시 서독 총리였던 빌리 브란트가 바르샤바 봉기 희생자 위령비 앞에 사죄의 마음을 담아 무릎을 꿇었습니다. 이후 독일은 기회가 될 때마다 과거사를 반성해왔고 나치 전범은 끝까지 쫓아 죄를 물었습니다. 지난 1일 바르샤바 봉기 75주년을 맞아 독일은 또다시 과거를 반성했습니다. Ich bin hierher gekommen, weil ich die Toten ehren und die Familien der Toten und Verletzten und weil ich das polnische Volk auch um Vergebung bitten will. Ich schäme mich für das, was ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan worden ist. 독일 개신교회 역시 지속해서 과거사를 반성했습니다. 나치 정권 시절 히틀러의 보호를 받으며 그의 정책을 지지했던 독일 개신교회. 그러나 마틴 뉴멜러 목사는 히틀러가 하나님의 말씀 위에 설 수 없다고 선언했습니다. 이 선언은 개혁교회와 루터교회의 의식 있는 목사들에게 영향을 주었습니다. 나치의 압박 속에도 마틴 목사는 독일 문화와 나치를 절대화하는 국가 종교주의자들에 맞서 그리스도의 주권을 찾고자 노력했습니다. 전쟁이 끝나고 1945년 10월 18일 독일 개신교회는 슈투트가르트 죄책 고백을 통해 나치 시절의 잘못을 반성하고 회개했습니다. 또한 지난 2017년 종교개혁 500주년 당시에도 특별 전시회를 통해 과거 교회의 잘못을 고백한 바 있습니다. 베를린에서 CTS 뉴스 김영환입니다. 우리에게 집시라고 알려져 있는 로마니들. 이 로마니들은 유럽과 서아시아 지역에 살고 있는 소수 민족입니다. 이 많은 나라들이 로마니들을 통합하는 데 어려움을 겪고 있다고 하는데요. 네, 이런 가운데 루마니아에서 로마니들을 통합하는 하나의 해결책을 찾았다고 합니다. 자세한 이야기 G&A 소식에서 전해드립니다. 세계은행과 유럽의회 추산에 따르면 집시 1,500만 명이 유럽에 살고 있는 것으로 나타났습니다. 우리에게 집시로 알려져 있지만 많은 이들이 로마니라고 불리는 것을 선호합니다. 로마니는 유럽과 서아시아 등에 살고 있는 흑발과 황갈색 피부를 가진 소수의 유랑민족입니다. 루마니아 의회는 많은 나라들이 로마니들을 통합하는 데 어려움을 겪고 있다고 전했습니다. Spania are probleme cu integrarea romilor. Polonia de asemenea are probleme, adică de la est la vest
inclusiv fostele state ale Uniunii Sovietice, are reale probleme cu integrarea romilor pentru că există o discrepanță majoră. Există o diferență de dezvoltare socioeconomică, dacă vreți, între populația romă și populația majoritară. 수많은 로마니들이 대부분 도시에서 멀리 떨어진 지방에 살고 있습니다. 이 소수민족들은 신분을 증명하는 서류조차 가지고 있지 않아서 어려움을 겪고 있습니다. Nu ai act de proprietate, nu ai act de identitate. Potrivit legislației române, dovada cetățeniei se face cu actul de identitate. Dacă nu ai act de identitate, sigur că nu ești beneficiar de drepturi, de libertăți, pentru că nu ești cetățean. Ori, situație și mai tragică, dacă dai naștere unui copil, neavând act de identitate, copilul nu îi se poate elibera certificat de naștere. Lipsa certificatului de naștere automat generează excluziune socială. 로마니들을 사회적으로 통합하는 것은 쉬운 과정이 아니지만 성경 말씀에서 하나의 해결책을 찾을 수 있습니다. 로마니 공동체에서 사역하는 사람들은 변화가 보인다고 말합니다. Pentru vremea asta, romii care au fost neglijați, care au fost oropsiți, care au fost dați deoparte, același Dumnezeu care totdeauna echilibrează lucrurile, își face lucrarea Lui și oamenii ăștia au acum acces la Evanghelie, au acces la Harul lui Dumnezeu. Lucrez în localitatea Măguri, o localitate de lângă Lugoș, de vreo 2 ani de zile și bucuria mea a fost să văd în această localitate un interes foarte mare al copiilor de romi și chiar al părinților pentru muzica de bună calitate, pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru dorința lor de a vedea că localitatea în care trăiesc ei devine o localitate tot mai prosperă din punct de vedere material, dar o localitate cu tot mai puține probleme sociale. 최근 로마니들은 성경 말씀에 부쩍 관심을 갖기 시작했습니다. 루마니아뿐만 아니라 디아스포라들을 위한 로마니 크리스천 교회가 세워지고 있습니다. 또 복음주의적인 행사도 열리고 있습니다. Vreau să vă spun care este secretul romilor de ei se întorc mai mult la Domnul. Noi îl considerăm noi. Suntem mult mai sensibili la cuvântul lui Dumnezeu și ne atinge foarte repede. 말씀 안에서 로마니들의 영적인 변화가 일어나고 토플리 마을에 3,000명이 넘는 로마니들이 세례를 받았습니다. 로마니들을 통합한다는 사회적인 과제를 두고 먼저 로마니들을 말씀 안에서 변화시키는 일들이 교회에서 일어나고 있습니다. GNA 소식이었습니다. 다음 세대를 신앙 안에서 바로 세우는 일은 한국교회만의 고민은 아닙니다. 네, 필리핀에서 다음 세대를 위한 대규모 선교대회가 열렸습니다. 현지 교회를 중심으로 열린 다음 세대를 위한 집회 현장을 윤열 통신원이 취재했습니다. 2019 마닐라 국제 선교대회가 하나림미랄교회에서 열렸습니다. 올해로 6회째를 맞은 마닐라 국제 선교대회는 필리핀 복음주의 교회협의회가 함께 대회를 주관한 가운데 필리핀 젊은이들이여 일어나라는 주제로 2박 3일간 진행됐습니다. 이번이 6번째인데 지금까지는 전통적으로 선교 동원, 선교 훈련, 그리고 선교에 대한 그런 교회 관심을 불러일으켰다면 이번에는 청년들을 직접 선교사로 도전하고 청년 목사들, 청년 담당 교회들을 세워서 필리핀이 가장 선교하는 나라로 이루고자 하는 것이 이번 선교의 취지입니다. 개회예배에 말씀을 전한 세계복음연맹 총무 에프라임 텐데로 감독은 역사적으로 우리는 젊은 리더들의 활약을 경험했다며 필리핀 청년들이 세계적으로 쓰임받는 리더가 될 것을 당부했습니다. 한편 1,500여 명의 인원이 참석한 마닐라 국제 선교대회는 70% 이상이 젊은 청년들로 구성돼 필리핀 교회 부흥과 해외 선교에 필리핀 청년들이 크게 쓰임받게 될 것을 강조했습니다. 필리핀에 있는 복음주의 연합회와 또 여러 많은 CTS를 비롯한 좋은 기독교 교회들 연합해서 이 청년들 일으킨 일에 이번에 참 큰 봉사를 하고 있는 것을 봅니다. 앞으로 필리핀이 주님 나라에 크게 쓰임받게 되기를 바라고 우리 주님 오실 날을 잘 예비하는 그런 일에 필리핀 젊은이들, 특별히 젊은이들이 잘 사용되기를 바라는 그런 마음이 있습니다. Manila International Mission Conference will be used by God to be able to proclaim the good news of the Lord Jesus and reach many other countries around the world. This is the time for the young people to rise up to be able to fulfill the Great Commission.
미국, 영국, 홍콩 등 세계 곳곳의 목회자들이 필리핀 청년들의 비전을 위해 한 목소리를 냅니다. 현재 필리핀 전체 인구의 10%가 해외로 일자리를 찾아 나가는 상황에서 앞으로 필리핀 다음 세대들의 역할을 기대하는 목소리가 큽니다. 이에 마닐라 국제 선교대회는 앞으로 선교의 비전을 필리핀 청년들에게 집중하고 지속적인 지원을 이어갈 계획입니다. So this is the message of hope that we bring to the people of the Philippines and indeed to Asia. We believe Philippines is a key place that will unlock the potential and salvation for the whole of Asia. We are also the Church of Jesus Christ being called to address the world and to engage in missions to save lost souls all over the world. We praise God for the hundreds of pastors and church leaders that are now going in different places to be missionaries to the unreached of the world. We thank you, Grain of Wheat Christian Church, Christian Ministries in the Philippines. 필리핀 다음 세대를 통해 교회 부흥과 선교의 동역을 이루고자 하는 마닐라 국제 선교대회가 그 역할을 온전히 감당하길 기도합니다. 필리핀 따이따이에서 CTS 뉴스 윤여일입니다. 여름방학을 맞아 청소년들을 위한 인성교육 캠프인 썸플러스가 열리고 있습니다. 네, 학생들은 다양한 활동을 통해 자신의 자아를 찾고 더불어 함께 사는 방법을 배웠다고 하는데요. 김인혜 기자입니다. 조별로 모인 학생들이 재미난 술래잡기 게임에 한창입니다. 서먹함도 잠시, 오늘 처음 만난 학생들은 놀이를 통해 서로를 알아갑니다. 재미있고 같이 소통하는 분위기여서 더 즐겁게 할 수 있었던 것 같아요. 이어 나의 이름표를 만드는 시간, 내가 좋아하는 음식, 죽기 전에 꼭 가고 싶은 여행지, 제일 좋아하는 말과 듣기 싫은 말 등 자기 자신에 대해서도 재발견합니다. 제가 좀 더 어떤 사람인지 알게 되고 제가 또 어떤 방향으로 가야 될지 알게 되었습니다. 여름방학을 맞은 중고등학생들을 위한 인성캠프 썸플러스가 열렸습니다. 대한예수교장로회 통합총회 교육자원부가 주최하고 문화체육관광부의 지원으로 열린 인성캠프는 학교폭력과 왕따, 미디어 중독, 우울증 등의 문제로 힘들어하는 청소년들에게 나의 가치를 발견하게 하고 좋은 친구와 함께 아름다운 세상을 만드는 경험을 제공하고자 마련됐습니다. 이웃 친구들을 사귀고 그리고 또 공동체를 알며 복음을 알아서 자기로부터 바깥 세상을 나가는 외부의 친구들을 사귀어 나갈 줄 아는 그런 것으로서의 인성캠프라고 생각되어집니다. 그래서 이번에 여러 가지 프로그램도 그런 취지로서 만들어 나갔습니다. 올해로 3회째인 인성캠프의 컨셉은 여행. 1박 2일 동안 학생들은 인성 강의, 너와 나의 상호 탐색, 가치관 달란트 경매, 조별 미션, 썸플러스 빌리지 만들기 등 다양한 프로그램을 통해 사랑, 소통, 협동, 희망 등의 10가지 인성을 배웠습니다. 남들을 이해하는 방법, 친구들하고 소통하는 법을 알아가고 싶어요. 인성캠프 썸플러스는 자칫 지루할 수도 있는 인성교육을 놀이로 접근하면서 청소년들에게 즐거운 배움의 장이 되고 있습니다. CTS 뉴스 김인혜입니다. 한국교회 총연합이 광복 74주년 성명을 발표했습니다. 한교총 김성복 대표회장은 아직 이루지 못한 광복을 완성하라는 제목의 성명을 통해 일본 아베 정부의 제국주의적 행태를 비판하면서 일본 아베 정부의 경제 도발을 계기로 더욱 마음을 가다듬고 완전한 독립과 광복의 길로 달려가야 한다고 강조했습니다. 우리는 과거 일본 제국주의의 침략과 찬탈을 기억한다. 과거를 반복하듯 자행된 일본의 경제 도발을 계기로 더욱 마음을 가다듬고 완전한 독립과 광복의 길로 달려가야 한다. 도덕과 상식이 통하고 정의가 구현되며 인권이 보장되는 건강한 미래를 위해 더욱 매진해야 한다. 또한 우리 정부와 기업, 시민사회가 광복을 완성하는 데 앞장서 주길 바란다며 하나님께서 주시는 화해와 치유, 평화와 공존을 위해 한국교회는 더욱 기도하며 힘써 나갈 것이라고 전했습니다. 8개 교단 2단 대책위원장 협의회가 연석회의를 열고 한국기독교 총연합회 대표회장인 전광훈 목사를 2단 옹호자로 규정했습니다.
지난 8일에 예장합동총회 본부에서 열린 회의를 마친 뒤 브리핑을 통해 8개 교단 2단 대책위원장 협의회 안용식 회장은 한기총이 2단을 해제하고 옹호하면서 한국교회와 성도들에게 큰 혼란을 끼치고 있다며 한국교회 주요 교단의 전광훈 대표회장을 2단 옹호자로 결의해 줄 것을 요청하기로 했다고 밝혔습니다. 이에 따라 오는 9월에 총회를 개최하는 장로교단들과 기독교 한국침례회 정기총회에서 전광훈 목사의 2단 옹호 문제를 다룰 것으로 보입니다. 이 밖에도 신천지에게 공개 토론을 요구하며 강력하게 대응하고 있는 천안시 기독교 총연합회를 적극 지지한다는 내용의 성명을 발표했습니다. 올해 초에 한기총 대표회장에 취임한 전광훈 목사는 지난 4월 사랑하는 교회 변승우 씨에 대해 2단 해제 결정을 내려 교계로부터 비판을 받아왔습니다. 대한예수교장로회 통합총회가 광복절을 앞두고 전국 교회에 8월 11일을 광복 감사주일로 지킬 것을 요청하고 공동 기도문과 설교문을 배포했습니다. 예장통합 이명석 총회장은 3.1운동 100주년을 맞는 해의 광복절은 우리 민족에게 남다른 의미가 있다며 8월 광복 감사주일을 맞아 광복을 주신 하나님께 감사하고 나라와 민족을 위해 한 끼 이상 금식하며 기도해달라고 요청했습니다. 총회는 공동 설교문을 통해 일본 정부가 경제 보복 조치를 하는 어수선한 상황에서 광복절을 맞았다며 민족 복음화를 넘어 한반도와 일본, 동북아시아의 복음화를 위해 기도하자고 전했습니다. 한국 순교자의 소리가 남북 평화협상 뒤에 남한에서 조선어 성경 판매량이 30% 증가했다고 밝혔습니다. 북한어로 된 조선어 성경을 펴내고 있는 순교자의 소리 현숙 볼리 대표는 조선어 성경을 구입하는 기독교인들 가운데 북한 사람들에게 효율적으로 복음을 전하고 싶다고 생각하는 사람들이 있다며 언어학, 신학적으로 가장 잘 번역된 성경을 사용하는 것이 우리의 목표였다고 전했습니다. 이어 조선어 성경을 풍선에 담아 띄우거나 라디오를 통해 송출하는 등 다양한 형태로 해마다 5만 권을 북한에 보내고 있다며 최대한 다양한 방법으로 북한에 성경을 보내는 것이 중요하다고 덧붙였습니다. 미국 기독교 단체인 1밀리언맘이 동성애를 암시하는 행사를 후원한 홀푸드마켓에 대해 불매운동에 나섰습니다. 문제가 된 드래그 퀸 스토리 아워는 여성의 옷을 입은 남성들이 아이들에게 책을 읽어주는 행사로 지난 7월 시애틀에서 열린 행사에서는 한 남성이 퍼포먼스 도중에 옷을 벗기도 한 것으로 알려져 있습니다. 1밀리언맘 캠페인은 한때 깨끗한 유기농 음식을 선전했던 홀푸드마켓은 아이들을 드래그 퀸에 노출하고 있다면서 이제는 행사를 후원하면서 아이들에게 트랜스젠더와 동성애를 세뇌하고 있다고 지적했습니다. 1밀리언맘은 홀푸드마켓 불매운동과 관련해 청원을 올렸으며 8월 7일 기준으로 1,238명이 참여했습니다. 북한에서 박해받고 있는 사람들을 기억하고 행동하는 모임인 자카르 코리아가 12시간 기도회 자카르 코리아 게더링을 개최합니다. 이번 기도회에서는 북한에서 박해와 고난을 받은 탈북민 증언자들이 참여해 정치범 수용소를 비롯한 북한의 인권과 신앙의 자유 침해 문제에 대해 증언할 예정입니다. 또 북한에 억류된 한국 선교사들을 포함해 박해받고 있는 북한 사람들을 위해 기도할 계획입니다. 이번 기도회는 오는 10월 3일 더 크로스 교회에서 개최됩니다. 네, 세계 주요 선교지 소식을 살펴보는 월드미션 브리핑입니다. 이번 한 주 동안에는 어떤 일들이 있었을까요? 먼저 아메리카 소식입니다. 페트로 피에르루이시 푸에르토리코 주지사 대행이 취임 이틀 만에 법적 소송에 휘말렸습니다. 토마스 리베라 샤츠 상원의장이 피에르루이시 주지사 대행은 헌법적 절차를 거치지 않았다며 소송을 제기한 건데요. 월스트리트 저널은 이번 소송으로 주지사 대행 업무에 차질이 생길 것이라고 보도했습니다. 미중 무역 갈등이 격화하고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 환율 조작을 하고 있다고 비난했습니다. 트럼프 대통령은 SNS를 통해 중국이 위안화 가치를 사상 최저 수준으로 떨어뜨렸다며 이는 환율 조작이고 중대한 위반이라고 비판했습니다. 캐나다 소식입니다. 캐나다 토론토에서 공휴일을 포함한 주말 연휴 3일 동안 총격 사건 12건이 잇따라 발생했습니다. 이번 총격 사건으로 15명이 다쳤는데요. 존 토리 시장은 권총 소지 금지 법안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 다음은 아시아 태평양 소식입니다. 카자흐스탄의 한 여성이 대통령에게 성폭행 피해를 공개적으로 호소했습니다. 이 여성은 지난해 9월 야간 열차에서 차장 2명에게 차례로 성폭행을 당한 것으로 알려졌습니다.
여성은 호소문에서 재판 과정에서 겪은 수모와 굴욕은 또 다른 겁탈과 다를 바 없었다고 지적했습니다. 범죄인 인도법에 반대한 총파업과 시위로 지하철 운행이 끊기고 항공편이 취소되는 등 교통대란이 벌어졌습니다. 홍콩 제야단체는 이날 총파업에 50만 명이 넘는 시민들이 동참했다고 밝혔습니다. 캐리람 행정장관은 홍콩 정부는 법과 질서를 지키기 위해 결연한 행동에 나설 것이라고 전했습니다. 필리핀 보건당국이 댕기열을 전국적으로 걷잡을 수 없이 퍼지는 전염병으로 선포했습니다. 필리핀에서는 올해 1월부터 지난달 20일까지 14만 6천여 명이 댕기열에 걸리고 622명이 숨졌습니다. 보건당국은 모기 서식지를 발견하고 박멸하는 캠페인을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 네, 마지막으로 일본 소식입니다. 일본 대형 예술제인 아이치 트리엔날레가 평화의 소녀상 전시를 중단한 것과 관련해 성명을 발표했습니다. 평화의 소녀상은 지난 1일부터 일본 공공미술관에서 처음 전시됐지만 정치 개입과 극우 세력의 협박으로 3일 전시를 중단했습니다. 예술제에 참여한 작가 72명은 성명을 통해 일부 정치가들이 전시에 폭력적으로 개입하고 폐쇄로 몰아세우는 협박에 반대한다며 강하게 항의했습니다. 지금까지 월드미션 브리핑이었습니다. 피플앤 이슈 시간입니다. 다음 세대와 세상을 향한 문화선교 사역자로서 대만과 중국 등 세계 복음화의 비전을 품은 목회자가 있습니다. 넥스트유 대표 강신주 목사를 김덕원 기자가 만나봤습니다. 예, 목사님, 이 다음 세대 부흥을 위해서 특별히 문화에 집중하고 계십니다. 특별히 이렇게 문화에 주목하고 계신 이유가 있을까요? 복음 때문이겠죠. 문화를 잃어버리면 다음 세대를 잃어버릴 수 있기 때문에 문화에 집중하는 이유는 오직 예수님 전하고자 세상의 죽은 영혼들을 살리고자 여기에 집중하게 되었습니다. 그 목사님, 다음 세대 이 문화 사역을 위해서 그동안 여러 활동을 해오셨을 것 같은데 직접 소개를 좀 해주시죠. 대형교회에서 찬양 사역자로 일하다가 하나님의 부르심에 제가 응답하면서 개척을 하게 되었습니다. 그런데 교회 공간에는 사람이 없잖아요. 예배를 드릴 수 있는 인원들이 없기 때문에 결국 제가 더럽다고 여겼던 다시 세상으로 돌아가서 그 영혼들을 전도하는 일에 전념하다 보니까 기존에 있었던 교회 안에서의 문화를 가지고는 도저히 아이들을 전도할 수 없더라고요. 그래서 결국 어떻게 하면 아이들에게 복음을 전할 수 있을까? 그러다 보니까 어떻게 하면 아이들과 소통할 수 있을까? 그러다 보니까 제가 계속 해왔던 게 그냥 음악이기 때문에 아이들에게 음악을 가르치기 시작했습니다. 근데 아이들에게 들어가는 음악은 종교 음악이고 그들에게 있었던 것들은 예배 음악이고 전혀 상반되는 음악이었기 때문에 도저히 전도가 되지 않았어요. 어느 순간에 아이에게 물어봤습니다. 너는 왜 이런 음악을 싫어하니? 나는 너무나도 은혜스럽고 정말 하나님께 영광 돌릴 수 있고 은혜가 스러운데 너는 왜 그렇게 음악을 못 받아들이니? 라고 얘기를 하니까 그 아이가 저에게 이런 질문을 합니다. 목사님은 절음악 좋아하세요? 내가 왜 스님 음악들을 좋아해? 난 관심도 없어. 근데 그 아이가 하는 말이 저도 똑같습니다. 절음악이든 교회음악이든 다 종교음악이기 때문에 저는 싫어요. 이러면서 결국 소통의 창구가 완전하게 끝나는 것을 보면서 결국 제가 변하지 않으면 아이들을 다음 세대 세상에 밖에 있는 아이들을 전도할 수 없었다는 것을 제가 깨닫고 그때부터 제가 변하기 시작했습니다. 그러면서 기존에 있었던 교회에서의 이런 문화, 특히 이런 음악은 세상과는 도저히 소통할 수 없다는 것을 깨달아서 새로운 전략을 제가 세워서 세상에 있는 아이들과 소통하는 그러한 노래들, 그러한 찬양들을 만들기 시작했습니다. 예, 목사님 목회도 하시면서 지금 넥스트유의 대표로 또 계십니다. 예, 목사님 이 넥스트유가 어떤 기관 단체인지에 대해서 소개를 좀 해주십시오. 우리 넥스트유는 한마디로 말씀드리면 엔터라고 할 수 있는데요. 여기에는 세상에 있는 작가들, 그리고 작곡가들, 음악을 하시는 교수님들, 이분들이 들어오셔서 제가 꿈꾸고 있는 세상과의 소통할 수 있는, 그래서 우리가
기독교 음악이지만 또 우리가 찬양이지만 세상 사람들도 공감할 수 있는 그런 노래들을 만드는 그런 엔터라고 할 수 있습니다. 이제 지난 4월부터였죠. 이 대만, 중국 등과 다음 세대 문화를 위해서 공동 작업을 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 예, 어떤 내용인가요? 공연을 하기 위한 사업이겠죠. 우리 한류 문화가, 한류 음악이 세계적으로 지금 많이 진출되어 있잖아요. 특히 뭐 방탄이라든가 엑소라든가 세계가 지금 열광하고 있는 이 시대이기 때문에 제가 이제 선택했던 세계 속에서의 선교 방식은 역시 마찬가지로 달라져야 된다. 문화 선교를 하기 위해서 제가 선택한 것이 대만이고 중국이었습니다. 왜냐하면 되지도 않을 일들을 하나님께서 저에게 꿈을 주셨고 또 하나님께서 귀한 만남을 주셨기 때문에 이 만남을 통해서 제가 하고자 했던 그러한 공연 사업을 통해서 거기에 제가 생각했던 그리고 지금 실용 음악가들을 통해서 작곡하고 있는 노래들을 제가 문화사역으로 하고 싶었습니다. 예, 지금 말씀하신 어떤 그 문화사역 그리고 중국과 대만이 함께하는 이 문화사역이 지금 상대 파트너로 융상경제발전기금회랑 중국의 화합문화연구원 등이 같이 지금 가고 있습니다. 이들 단체에 대해서도 좀 설명을 좀 해주셔야 될 것 같으세요. 이분들이 하고 있는 거는 솔직히 말씀드리면 돈을 벌자고 하는 곳이고요. 또 자기들의 어떠한 문화, 말도 안 되는 문화를 가지고 좀 세계에 널리 자기들의 이념을 선포하고 전하겠다. 이러한 단체들입니다. 제가 생각하고 있었던 것과는 좀 정반대의 그런 단체들이고 또 우리 기독교 측에서는 어떻게 보면은 저런 단체들과 무엇을 할 수 있을까 이렇게 생각할 수 있습니다. 근데 제가 다시 한번 생각해 보는 거는 제가 그러면 복음을 전하는 데 있어서 스님들, 살인자들, 그들에게 있어서 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그들의 영혼들은 과연 배제하고 착한 사람들, 깨끗한 사람들, 우리가 생각하고 있는 그런 거룩한 사람들에게만 복음을 전하셨을까? 근데 성경 속에서는 그렇게 얘기하지 않더라고요. 결국 제가 선택한 방법은 깨끗하고 거룩한 그런 분들은 다른 교회에서도 얼마든지 많이 할 수 있으니 저는 교도소, 그리고 세상에서의 타락한 아이들, 그리고 스님들, 그리고 세계 속에서의 이런 말도 안 되는 문화를 가지고 얘기하고 있는 분들과 함께 영적 다툼을 하고자 저는 이 방법을 선택했고요. 제가 이렇게 한 걸음 한 걸음 힘든 걸음을 가야 또 다른 사역자들이 나와서 세상의 사람들과 다시 이제 전도할 수 있는, 소통할 수 있는 그러한 길을 열을 수 있을 것 같고요. 또 세상 문화를 우리가 점령하기 위해서는 결국 싸워야 될 수밖에 없기 때문에 저는 이 방법을 선택을 했습니다. 그럼 지금 그 협약식도 맺었는데 앞으로 이들 단체들과의 어떤 파트너십을 통해서 어떤 결과를 기대하고 계신가요? 문화 선교입니다. 세상의 죽은 영혼들을 살리고자 제가 선택한 것은 음악이었고요. 이 노래들을 통해서 세상에 하나가 될 수 있는, 또 축구를 통해서도 하나가 될 수 있잖아요. 저는 하나님을 찬양한다라기보다는 하나님을 노래한다 이렇게 표현하고 싶고, 우리 기독교인들만이 아니라 세상의 많은 사람들도 함께 노래할 수 있는, 하나님을 노래할 수 있는 것을 꿈꾸고 있습니다. 예, 이 요즘 한중 관계가 그렇게 분위기가 좋은 분위기는 아닙니다. 예, 그럼에도 불구하고 지금 이제 그 프로젝트를 진행해 나가고 계신데, 문화교류에 있어서 이 한중 간의 어떤 정치적 이런 어떤 분위기가 어려움의 어떤 걸림돌이 되진 않을까요? 저는 오히려 위기가 기회라고 생각하고 있습니다. 그래서 말도 안 되는 것들을 하고 있다. 미친 거 아니냐 이런 분들도 있었고요. 어떻게 사드 문제가 이렇게 지금 심각한데 지금까지 2년 반 동안 사드로 인해서 한국 한류가 한 번도 들어가 본 적이 없는데 어떻게 이거를 들어갈 거냐. 말도 안 되는 일들을 하고 있다라는 얘기들을 많이 들었고요. 하지만 중국을 열 수 있는 길을 분명히 하나님께서 저에게 말씀해 주셨고, 저 역시 마찬가지로 과연 될 수 있을까?
정치적으로도 해결할 수 없는 것들, 또 여러 가지의 저도 뉴스를 보면서 이것은 도저히 저조차도 이루어질 수 없는 일이다 라고 생각하면서 기도를 해오다가 결국 중국에서의 이러한 뭐 좋은 협약식들, 그리고 어제 이제 우리가 협약을 통해서 중국으로 들어올 수 있다 이렇게까지 말씀을 해주셨기 때문에 결국 제가 생각했던 일들을 할 수 있는 장이 열리게 되었습니다. 예, 뭐 굉장히 기대가 되는 지금 어떤 그런 프로젝트를 진행해 나가고 계신데, 목사님 이번뿐만 아니라 앞으로 이 문화 사역을 위해서, 다음 세대 사역을 위해서 계획이 많으실 것 같으세요? 이야기를 좀 해주시죠. 솔직히 저는 나가고 싶지 않고요. 너무 힘든 일이기 때문에 저도 교회 안에서 함께 성도들과 제자 훈련하고 성경 공부하고 함께 성경을 보는 시간이 제일 행복합니다. 근데 이제 세상에 우리가 느끼고 있는 더러운 세상, 형용할 수 없는, 또 다음 세대의 아이들을 보더라도 정말 소통이 안 되는 그런 아이들과 함께 복음을 전한다는 것은 정말 힘든 일이거든요. 근데 누군가는 그 길을 걸어가야 되고, 또 세상의 문화, 지금 한류 문화가 세계를 점령하고 있는 이 현 시점에서 현재 기독교 문화를 바라봤을 때는 한 30년 뒤떨어져 있거든요. 처음에 제가 말씀드렸던 대로 트로트, 그다음에 7080, 그다음에 밴드 음악, 그리고 지금 뭐 발라드, 뭐 힙합, 뭐 랩, 뭐 힙합 R&B, 재즈 이러면서 아이들의 세상의 문화는 점점 높아지고 있는데, 우리 기독교의 문화는 복음성가, 또 CCM 여기서 끝나버렸거든요. 그러면 아이들이 교회 안으로 들어올 때 하나님 말씀이 너무 좋아서 난 하나님께 부름을 받았어. 이런 아이들이 과연 몇 명이나 될까요? 아이들이 교회에 올 수 있는 환경을 만들어 줘야 되는데 그 환경을 만들어 주지 못하고 있기 때문에 다음 세대를 기약할 수 없고, 앞으로 뭐 30년이다 50년 후에는 우리가 누구든지 생각하고 있는 거는 교회 안에는 텅텅 비어 있을 것이다. 이 결론이 나와 있는데도 불구하고 문화를 위해서 다음 세대가 교회 안으로 들어올 수 있는 것들을 행하고 있는 교회들은 그렇게 많지는 않은 것 같더라고요. 그래서 지금 세상의 아이들이 교회 안으로 들어올 수 있도록 만들어 놓는 환경이 필요할 것 같아서 떨어져 있는, 뒤떨어져 있는 이 문화를 이제 우리가 따라가기만 하자, 아니면 어떻게 하면 앞서갈까, 이 생각을 하다가 한국에서는 이게 불가능할 것 같아서 일단은 문화 선교로, 그래서 대만, 중국, 뭐 홍콩, 뭐 싱가포르, 또 일본, 이렇게 해서 문화 선교를 제가 계획을 했고요. 이런 공연을 통해서 이런 음악을 알리는 작업, 또 한국에서 지금 뭐 알려져 있는 종교 음악으로 알려져 있는 이 CCM을 다시 세상으로 돌아갔다가 다시 우리 한국으로 들어올 때는 음악적 장르로 세상 아이들도 함께 부를 수 있는 노래를 만들고자 이 일을 하게 되었습니다. 네, 뭐 미국에서 빌보드 차트에 CCM이 올라가는 것처럼 우리 대한민국에도 당연히 CCM이 하나의 음악적 장르로 자리 잡을 수 있게끔 그런 어떤 방향을 모색하고 계신다는 말씀이신 거죠? 제가 지금 이제 실용음악교 교수들이 음악을 만들었던 곡들이 여기에 있고요. 또 직접 제가 현재 말도 안 되지만 제가 노래도 불러서 좀 함께 나가는 데 있어서 저는 직접적으로 목사이기 때문에 예수님을 찬양하는데 현대 음악에 좀 노래를 맞춘 게 있고요. 또 CCM의 곡에 가사만 우리가 세상으로 녹아내서 그렇게 한 곡들도 있고 좀 많이 있습니다. 알겠습니다. 목사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 어떻게 보면 문화라는 영적 전쟁 최일선에 지금 사역하고 계신 것 같은데요. 앞으로 더 많은 사역과 노력 있으시길 기대하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 전국 각 지역별 네트워크 뉴스입니다. 전북 지역 동성애 차별금지법 2단 대책위원회 발대식이 전주 완산교회에서 열렸습니다. 전북 기독교 총연합회가 주최한 행사에는 동성애와 차별금지법 그리고 2단 대책의 심각성과 가치를 바르게 이해하는 동시에
전북 지역 교회에 효과적인 방안을 모색하고자 마련됐습니다. 발대식에 앞서 세미나에서는 한국가족보건협회 대표 김지연 약사, 아산 우리 아이 지킴이 학부모 연대 양지숙 집사 등이 동성애 결혼법과 그리스도인의 자세란 주제로 강의했으며 참석자들은 성명서 채택과 거리 홍보 캠페인으로 전북 지역 동차이 대책의 심각성을 알렸습니다. 제8회 홍대실대상 시상식이 CTS 전북방송에서 개최됐습니다. 시상식은 성결대학교 정상훈 전 총장의 설교와 심사위원장의 대상자 선정, 경과 보고 등으로 진행됐으며 목회 부문에 수상한 남전주 성결교회 오성택 목사에게 상패와 꽃다발이 전달됐습니다. 홍대실대상은 고 홍대실 권사의 숭고한 삶을 기리기 위해 2005년에 제정됐습니다. 미자립교회 아이들을 위한 제18회 어린이 초청 여름 성경학교가 고창 오산교회에서 진행됐습니다. 여호와만 참 하나님이란 주제로 열린 수련회에는 전북 지역 어린이 100여 명이 참석했으며 레크레이션과 워터 페스티벌, 미니 올림픽 등 다양한 프로그램으로 진행됐습니다. 또 이제 시골에 있는 교회들이 학생 수도 얼마 되지 않아서 자체적으로 주일학교 행사를 치를 수 없는 그런 교회들을 초청을 해서 협력하는 교회와 함께 이렇게 연합으로 여름 성경학교를 진행을 하고 있습니다. 저희도 이제 올해 같은 경우는 안산 성민교회 이제 청년 선생님들이 이렇게 모든 프로그램을 진행해 주시고 저희는 이제 아이들 여기에서 먹고 자고 하는 것 또 저희 이제 성도님들이 헌신해 주셔서 이렇게 협력해서 성경학교를 진행을 하고 있습니다. 고창 오산교회는 매년 미자립교회를 위한 다양한 사역을 이어오고 있습니다. 경북 안동교회가 2019 열방예비 선교대회를 개최했습니다. 올해로 5회째를 맞는 선교대회에는 우간다와 인도 등 5개 나라 선교사들이 방문해 선교 현장에 대한 비전과 사역을 나눴습니다. 선교대회 둘째 날 강사로 나선 안승호 선교사는 신약시대 교회는 영적 새 이스라엘이라며 장막터를 넓히라는 하나님의 명령은 이스라엘 백성에게 축복이자 의무라고 강조했습니다. 또 열방으로 퍼져 황폐한 땅을 축복의 땅으로 바꾸는 일이 선교의 목적이라고 말했습니다. 창립주일에 맞추어 저희가 선교대회를 개최하고 있고 또 그 창립주일의 뜻깊은 의미가 세계 곳곳에 복음을 전하는데 동력이 되기를 원하는 마음으로 무덥지만 이때 저희가 선교대회를 갔습니다. 안동교회는 110년 전 교회가 창립된 8월 둘째 주간을 기념해 2년에 한 번씩 선교대회를 개최하고 있습니다. 가이드 USA가 주최한 2019 여름 성경 캠프가 열렸습니다. 초중학생을 대상으로 한 이번 캠프는 말씀과 찬양을 기반으로 영어 성경 공부와 미술, 음악, 스포츠 등 다양한 프로그램으로 진행됐습니다. My name is Colby Pennington. I am a pastor and teacher at a Christian school in the United States. Although I came to teach English and Bible to students, I've learned far more about the Korean culture, their lifestyles, their food, and their churches. I am so pleased to be serving the students of the Yeolbong Church in Suji along with the Shema School. 저는 이번에 우리 학교에서 영어 캠프를 한다는 소식을 듣고 너무 기뻤습니다. 제가 가장 좋아하는 것은 영어로 찬양을 하는 것과 율동을 하는 것이었습니다. 제가 가장 좋아하는 곡은 I'm Trusting You입니다. 가이드 USA의 영어 성경 캠프는 구미 남교회에서도 계속됩니다. 오늘은 전국에 구름이 많겠습니다. 낮 최고 기온은 27도에서 35도가 되겠습니다. 주간 날씨 예보입니다. 기압골의 영향으로 11일은 제주도에, 12일은 전국에 비가 오겠고 그 밖의 날은 북태평양 고기압의 가장자리에 들어 구름 많은 날이 많겠습니다. 백만인 기도운동에 새롭게 참여하신 분들입니다. 백만인 기도운동을 통해 보내주신 후원금은 국내는 물론 전 세계를 향한 CTS의 영상 선교 사역을 위해 소중하게 쓰이고 있습니다. CTS 뉴스 오늘 순서 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.